ڈسکا NA-75 میں دھاندلی کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ڈسکا NA-75 جہاں پر دوبارہ سے الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اس بارے میں بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ ڈسکا کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ڈسکا NA-75 کے ضمنی الیکشن میں جہاں پر بہت سے اعتراضات سامنے آئے تھے، خصوصاً پریزائڈنگ افسروں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ جس پر الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پورے حلقے میں دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا۔ وہیں پر ایک اور بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا۔ ڈسکا کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC کو DPO, AC اور SDPO کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسران کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے کہ کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ڈسکا NA-75 جہاں پر دوبارہ سے الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اس بارے میں بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ ڈسکا کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ڈسکا NA-75 کے ضمنی الیکشن میں جہاں پر بہت سے اعتراضات سامنے آئے تھے، خصوصاً پریزائڈنگ افسروں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ جس پر الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پورے حلقے میں دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا۔ وہیں پر ایک اور بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا۔ ڈسکا کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے DC کو DPO, AC اور SDPO کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسران کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ NA-75 ڈسکا کا انتخاب جہاں پر بہت سے اعتراضات سامنے آئے تھے، گجرانوالہ کے کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام تر معاملے پر سماعت کی اور دونوں جانب سے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ NA-75 ڈسکا میں دوبارہ سے پولنگ ہوگی، کیونکہ بہت سے اعتراضات اور خصوصاً پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے اعتراضات جو ہے وہ داخل کیے گئے تھے، جس پر الیکشن کمیشن نے یہ اہم حکم سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹایا جائے، جبکہ DC, DPO, AC, SDPO کو معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لاپتہ پریزائڈنگ افسران کو مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جس پر 3 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو اب مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ڈسکا NA-75 کا جو انتخاب تھا جہاں پر پولنگ ہوئی، اور اس پولنگ کے دوران جہاں پرتشدد واقعات پیش آتے رہے، وہیں پر پولنگ ختم ہونے کے بعد نتائج کمپائل ہونے کے بعد پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا معاملہ
बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका था और इस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत भी हुई। दोनों जानिब से फरीकैन के दलाल सुनने के बाद ये फैसला दिया गया कि दोबारा से यहाँ पर पोलिंग होगी, दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे NA 75 डस्का के हल्के में। और इसके साथ साथ जो लोग गफलत के मुर्तकिब हुए उन्हें भी इस हवाले से सज़ा देने का फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि गुजरांवाला के कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुजरांवाला के कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाने का फैसला सुना दिया, जबकि सियालकोट के DC और DPO मुअत्तल, डस्का का AC भी जद में आ गया। फैसले में कहा गया है कि लापता प्रिजाइडिंग अफसरों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जिस पर 3 साल जेल की सज़ा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जहां पर दोबारा पोलिंग होने जा रही है, वहीं पर गफलत के मुर्तकिब अफराद को भी सज़ा देने का हुक्म दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की और उसके बाद जहां दोबारा से पोलिंग का हुक्म दिया गया, वहीं पर जो गफलत के मुर्तकिब अफराद थे उन्हें भी हटाने का, ओहदों से बरतरफ करने का ये फैसला सामने आया है। ओवरऑल सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, PDM खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की ये डिमांड थी कि जो अफसरान थे, ये जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जो पुलिस अफसरान थे, जिनके बारे में ECP ने कहा कि उन्होंने फोन तक अटेंड नहीं किए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो मुतमईन होंगे, क्योंकि खाली दोबारा से इलेक्शन होना जो है वो खाली अकेला मुतालबा नहीं था उनका। तो अब ECP के बड़े फैसले आ गए हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और खास तौर पर तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है उनके लिए कि वो उनके निगरानी में ये इलेक्शन हो रहे थे और जो उनकी इंतजामिया थी उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। सीधा सीधा पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया है ECP की तरफ से। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला ऐसा फैसला होगा कि इस तरह से ECP ने एक्शन लिया है और तमाम अफसरान जो हैं, चीफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO, तमाम लोगों को उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, रिकमेंड किया है। और जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ECP जो है वो करेगा, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे और मुकदमात में उनको 3 साल जेल भी हो सकती है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पंजाब में खास तौर पर इस तरह के जो धांधली के वाकयात सुनते रहे हैं, लेकिन अब परेशानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो क्योंकि यकीनन बहुत बड़ा फैसला ही इलेक्शन कमीशन का जो सामने आया है। अहमद वलीद साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत ये बड़ा और अहम फैसला है जो कि सामने आया है। जो गफलत के मुर्तकिब लोग थे उन्हें सज़ा भी दी जाएगी, उन्हें जेल भी हो सकती है, जबकि अहम ओहदों से इन लोगों को जो है वो हटाया गया है। आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्शन की तारीख है उसके हवाले से बहुत अहम फैसला है। सबसे पहले तो हमने देखा कि पूरे हल्के के अंदर रीपोलिंग का जो ऑर्डर आया है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, जुर्मंदाना फैसला था, दुरुस्त फैसला था। लेकिन हालात का दबाव और जबर ऐसा होता है बस कि आप दुरुस्त फैसला नहीं कर पाते, तो इस हवाले से धारा हुकूमत का प्रेशर था। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया था कि आप वो 22-23 ऐसे हल्के जहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर लापता हो गए थे पोलिंग के फौरन बाद और फिर 12-13 घंटे बाद बरामद हुए, उनका भी ये कहना था कि वहीं पर आप रीपोलिंग करा। जबकि मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना था कि चूंकि सारा दिन शहर में फायरिंग होती रही और लोगों को हक राय दहिंदगी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, तो हर सूरत में रीपोलिंग होनी चाहिए पूरे हल्के में। तो ये मौका जिन लोगों ने भी उस जलसे को देखा, पूरे पाकिस्तान में मीडिया के जरिए देखा, सारा दिन वहां फायरिंग होती रही थी, तो ये फैसला बड़ा जुर्मंदाना था। इसके बाद हमने देखा दूसरा अहम फैसला तब हमारे सामने आया जब एक प्रेस रिलीज के जरिए इंतखाबी बड़ा जुर्म फैसला, और उसमें कि गवर्नमेंट फंक्शन सही अहम फैसला है जो कि सामने आया है। नवीद साहब साथ रहिएगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।